Hello friends, welcome to my channel SmartTube. Learn Kannada easily and quickly for nurses and nursing students. Lesson 5. Today we will see health education in Kannada. How to give health education in Kannada. Okay. So in this video I am going to include general idea how you can give health education to community and individual in Kannada. To study and to collect the history, you must know the regional language. You may need to watch my previous video to understand the tips which I am going to give you throughout this video. So listen carefully to the explanation throughout the video. Health education in Kannada in general. Okay. So I'll be taking the example of hypertension in this video. So first is the introduction. You need to introduce yourself to the individual and family, like by saying, my name is Smita. I have come from Netaji College of Nursing. I'm here to give you health education about, you can say, your topic. Okay. So how you will say in Kannada? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸ್ಮಿತಾ. ನಾನು ನೇತಾಜಿ ಕಾಲೇಜ್ನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮೀನ್ಸ್ ಹೈಪರ್ಟೆನ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಸೆಸ್ ಫ್ರೀ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೂಪ್. How you will ask? You must know how much they know. So you need to ask them and listen to them what they say, and you can clear their doubt throughout your education or end of the education. So how you will ask them in Kannada? Nimage, if you're taking hypertension, then you can say ನಿಮಗೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆಯೇ? or diabetes means ನಿಮಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆಯೇ? Then listen to them carefully. Then you can continue as, okay, I am going to give you more information about it. How you will say, ಸರಿ, ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. So next comes is the definition and meaning. That is artha, the meaning of the hypertension. Okay. So how you can explain is by starting, hypertension means ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಎಂದರೆ. Explain it in a simple manner as per the individual level of understanding. For example, if your topic is hypertension, then you can give an example of water tank and pipe. That is, if the water is full in the tank, the water will come with force or pressure through the pipe. If any occlusion or dust present inside the pipe, water will come more forcefully. So there is a chance to break. The pipe also. Same way in human body, heart circulate blood through the blood vessel to whole body. If the person is having blockage in the circulation, the pressure will increase. So how you can say this one in Kannada? That is, ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಫುಲ್ ಇದ್ದರೆ ಪೈಪ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀರು ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಜಾಸ್ತಿಯಾದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪೈಪ್ ಒಳಗಡೆ ಕಸ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಕಸ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಡಸ್ಟ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅಕ್ಲೂಷನ್, ನೀರಿನ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ, ಮೋರ್. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪೈಪ್ ಒಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಪೈಪ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರವು ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಹೃದಯದಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರವಾಗುವಾಗ
ಪ್ರೆಷರ್ ಒತ್ತಡ ಏರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ 120 to 80 mm of Hg ಇರುತ್ತದೆ. That is 120/80. Refer my number video. Link will be there in the description box. Okay. So if it is more than this level, it is called as high BP. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಹೈ BP ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. If it is lower, it is called low BP. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಲೋ BP ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. So next one is incidence. How you can say incidence? So ಈ ರೋಗವನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಯಾರಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದರೆ, this sentence you can include for all other topics also. In whom you can see this condition, that we can say as ಈ ರೋಗವನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಯಾರಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದರೆ. Okay, the age group you must include first. How much to, from where to where? For example, 45 60 ಒಳಗೆ. Then gender you can say like ಗಂಡಸರು means male, or ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ means female, or ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ means children. So you can say like this. For example, for hypertension, ಈ ರೋಗವನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಯಾರಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದರೆ 45 to 60 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನವರಲ್ಲಿ, ಗಂಡಸರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. In male it will be more. So next one is causes and risk factor. How you can say in Kannada causes and risk factor is causes ಕಾರಣಗಳು and ಮತ್ತು risk factor ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು. ಒಬೆಸಿಟಿ ಬೊಜ್ಜು, ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಧೂಮಪಾನ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮದ್ಯಪಾನ, ಹೆರಿಡಿಟರಿ anuvanshika means they may not understand sometimes some people, so you need to say it is coming from the family. How you will say in Kannada? ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಯು, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ. ಮೋರ್ ಸಾಲ್ಟಿ ಫುಡ್ ಇಂಟೇಕ್, ಅತಿಯಾದ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಶ ಇರುವ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ. ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕೊಬ್ಬು, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ. ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ, ಅನ್ಹೆಲ್ತಿ ಫುಡ್ ಅಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ. ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಕೊರತೆ. ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಯೂಸ್ ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ಸೇವನೆ. ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಈಸ್ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಸಮ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್, ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಈಸ್ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಸಿವಿಯರ್ ಹೆಡ್ಏಕ್ ಅತಿಯಾದ ತಲೆನೋವು. ಚೆಸ್ಟ್ ಪೇನ್ ಎದೆನೋವು. ಡಿಸ್ನಿಯಾ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ. ಹೆಮೆಚೂರಿಯಾ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬರುವುದು. ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಎದೆ ಬಡಿತದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ವಿಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿಯ ತೊಂದರೆ. ಫೆಟಿಗ್ ಸುಸ್ತು. ಡಿಸಿನೆಸ್ ತಲೆ ಸುತ್ತು. ನೋಸ್ ಬ್ಲೀಡ್ ಮೂಗಿನಿಂದ ರಕ್ತ ಬರುವಿಕೆ. ನಾಸಿಯಾ ವಾಕರಿಕೆ. ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ವಾಂತಿ. For more signs and symptoms, you can watch my lesson 2 part 1. So, like common signs and symptoms, I have included and made that video. Depending on your topics, whatever signs and symptoms you are listing, you can copy it from the previous video. Confusion, ಗೊಂದಲ, sweating, ಅತಿಯಾಗಿ ಬೆವರುವುದು, insomnia, ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ. Here I am giving example of hypertension, okay? So next one is diagnosis or tapasane. How you can explain to the patient whether you are having blood pressure or not. You need to check it regularly. ನಿಮಗೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಇದೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಹೇಗೆ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಬಹುದು?
ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ಲಿನಿಕ್ನಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವ ಮೆಷಿನ್ ಇದ್ದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. Sphygmomanometer they may not understand, so you need to say like in simple language BP machine. Okay. ECG blood test as per doctor's advice. ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯ ಪ್ರಕಾರ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ತಪಾಸಣೆ ಹತ್ತಿರದ ಕ್ಲಿನಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ECG ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪ್ರಕಾರ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಈಗ ನಾವು ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಿಂದಾಗುವ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮೀನ್ಸ್ now we will see about the complications of high blood pressure. Heart attack, ಹೃದಯಾಘಾತ, stroke, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು, weakened blood vessel in the kidney and other organ. ರಕ್ತನಾಳಗಳು ದುರ್ಬಲವಾಗುವುದರಿಂದ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರವು ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಂಗಗಳ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. That means when the blood vessels will become weak, blood supply will reduce to the organs, which may lead to organ failure. That is, ರಕ್ತನಾಳಗಳು ದುರ್ಬಲವಾದಾಗ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಅಂಗಗಳ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. Narrowed blood vessel in the eye. ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ದೃಷ್ಟಿಯ ತೊಂದರೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೈ ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ ಆರ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಳ. ಟ್ರಬಲ್ ವಿತ್ ಮೆಮೊರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ನರಗಳ ತೊಂದರೆ. ನರಗಳು ದುರ್ಬಲವಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು. ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಮೆಮೊರಿ. ಅಮ್ನೇಷಿಯಾ ಮರೆವು. Now we will see treatment and prevention. How you can say. Treatment is ಚಿಕಿತ್ಸೆ, prevention ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ. So you have to mention like ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಈಟ್ ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಸಾಲ್ಟಿ ಫುಡ್, ಅಧಿಕ ಉಪ್ಪಿನಾಂಶ ಇರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಡಿ. ಪಿಕ್ಕಲ್ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಪಾಪಡ್, ಹಪ್ಪಳ. ಡ್ರಿಂಕ್ ಮೋರ್ ವಾಟರ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಿರಿ. ಹೆಲ್ದಿ ಡಯಟ್ ಲೈಕ್ ಮೋರ್ ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್. ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಫುಡ್ ಇಂಟೇಕ್, ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶ ಅತಿಯಾಗಿರುವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಿ. ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಿ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ವ್ಯಾಯಾಮ, ವಾಕಿಂಗ್, ಯೋಗ ಆರ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಮೇಂಟೈನ್ ಹೆಲ್ದಿ ಬಾಡಿ ವೇಟ್, ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು. ಕ್ವಿಟ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್, ಧೂಮಪಾನ ಸೇದುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು. ಲಿಮಿಟ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಂಟೇಕ್, ಮಿತವಾದ ಮದ್ಯಪಾನ. ಮಿತವಾದ. ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವುದು. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್. If still you could not control blood pressure, need to consult doctor from PHC or government hospital or other hospital and need to take tablet as per doctor's advice. These tablets need to be taken regularly and should not be missed. It's a lifetime treatment. So how you will explain this one to the patient? ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಕ್ಲಿನಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ರಕ್ತ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ.
ಈ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಬರಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್. ಈ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ದಿನಾಲೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಡೂ ಯುವರ್ BP ಚೆಕಪ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಮುಂದೆ ಆಗುವ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ವಾರಕ್ಕೆ 1 ಸಲ ಅಥವಾ ಈ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಪುನಃ ಕಂಡಲ್ಲಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್, if you see any signs and symptoms, you need to check your BP. Otherwise, weekly or monthly once you need to check your BP. ಈ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಪುನಃ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ BPಯನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. So this is all about health education in general. So upcoming video is about medical terminology in Kannada. I'm going to include few of the diagnostic measures and diagnosis. So if you like my video, please click like, share, and for further video, if you are interested, please click subscribe. Thank you for watching. If you have any suggestion regarding any other topics, you can mention it in the comment box.